آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ کی ضمیر کو ٹھیس پہنچانے کی غرض سے ہم یہ پروگرام نہیں چلا رہے ہیں۔ ہم یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جماعت اہل حدیث بدنام ہے سب جگہ، نام صرف ہمارا اہل حدیث ہے، کام ہمارے اہل حدیث کے نہیں ہیں، کام اہل خبیثوں کے ہیں۔ اسی لیے مجبوراً ہم کو اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی اصلاح آپسی معاملات میں کرنا پڑتا ہے، اور اس کا حکم ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف آ جائے، انتشار آ جائے، کوئی معاملات بگڑ جائیں، تو آپ آپس میں کیا اصلاح کر لیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ بس اصلاح کی نیت سے آج ہم آپ کے سامنے وہ غلطیاں، وہ کوتاہیوں پر نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان اریدو الا الاصلاح، ہمارا ارادہ صرف اصلاح کرنا ہے، مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی راہ حق سے آپ کو نوازنے والا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج گونڈا مسجد میں جمعہ کے خطبے میں چند غلطیوں کے بارے میں نے بتایا کہ جماعت اہل حدیث میں کیا کچھ ہماری خرابیاں ہیں۔ ہم سود کھا کر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہو سکتا۔ ہم جھوٹ بول کر بھی، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر بھی، رشوت کھا کر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ہم اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ اہل حدیث کتاب و سنت کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، نبی اور نبی کے ساتھی، جانثار ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم بے نمازی ہیں تب بھی اہل حدیث، ہم شرابی ہیں تب بھی اہل حدیث، زانی تب بھی اہل حدیث، سود خور تب بھی اہل حدیث، دھوکے باز تب بھی اہل حدیث، جھوٹے تب بھی اہل حدیث۔ اگر کوئی غیر یہ کام کرے تو ہم انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ ایک نمبر کا شرابی، ایک نمبر کا زانی، ایک نمبر کا حرام خور، اور ہمارے اندر ہزار خامیاں رکھ کر بھی ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم اہل حدیث۔ سب سے پہلے اہل حدیث کو سمجھو، کسے کہتے ہیں اہل حدیث؟ اس کائنات کی سب سے عظیم دولت سے اللہ ہمیں مالا مال کیا ہے، کتاب و سنت کی دولت، توحید کی دولت۔ یہ دولت ہیرے موتیوں سے انمول ہے، سونے چاندی سے انمول ہے، تمہارے گاڑی بنگلہ سے بھی انمول ہے۔ سب سے عظیم نعمت ہے یہ توحید کی نعمت، جس سے اللہ ہم حقیروں فقیروں کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ اہل حدیث ماں باپ کے کوکھ میں ہم کو جنم دے کر توحید پرست بنایا۔ ہم وہ جماعت ہے جو جماعت کتاب و سنت کی ہے، جو جماعت صراط مستقیم والی ہے، جو جماعت سیدھے جنت میں جانے والی ہے۔ لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے برے اعمال کر کے، بد اعمال کر کے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے ہم گنوا رہے ہیں۔ ہمارا ارادہ، ہمارا مقصد صرف آپ کو ان غلطیوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم جنت کا سیدھا راستہ بتانا ہے۔ آپ صراط مستقیم پر قائم ہو۔ میں جانتا ہوں الحمدللہ اہل حدیث شرک نہیں کرتا، شرک تو دور کی بات، بدعت بھی نہیں کرتا۔ جب شرک و بدعت سے پاک ہیں تو پھر یہ خامیاں کیوں؟ سود کھانے سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جھوٹ بولنے سے کیا اللہ کی برکتیں آئیں گی؟ رشوت لینے سے کیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے پر ہی اللہ خوش ہوگا۔ اور یہ بھی جان لیں، کسی کا عمل اسے جنت نہیں دلا سکتا، کسی کا عمل اسے جنت نہیں دلا سکتا۔ یہ حدیث جب نبی نے فرمایا تو صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ آپ بھی اللہ کے نبی، آپ کو بھی اپنا عمل جنت نہیں دلائے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ولا انا بھی، میں بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا، ولاکن یتغمدنی ربی، جب تک میرے رب کا فضل و کرم مجھ پر حاوی نہ ہو، میرے اللہ کے فضل سے میں جنت میں جا سکتا ہوں، میرے عمل کے بلبوتے پہ میں جنت نہیں جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم صرف عمل کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش بھی کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جا کر چوری بھی کر رہے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر داڑیاں بھی منڈا رہے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں،
उधर बीड़ी सिगरेट गुटखे भी खा रहे, इधर नमाज भी पढ़ रहे, उधर कटनम भी ले रहे, इधर नमाज भी पढ़ रहे, उधर बड्डी भी खा रहे, सूद। क्या ये जन्नत में जाने के लिए काफी है? नहीं। शैतान हम पर हावी हो चुका है, शैतान का गलबा हम पर आ चुका है। जरूरत है इस बात की कि आप अपने ईमान के तकवे को मजबूत करें, शैतान के फितने से बचें, कबीरा गुनाहों से अपने दामन को बचाएं, अल्लाह को खुश करने वाले काम करें, तब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा और अल्लाह अपने फजलो करम से आपको हमको जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह सूरह शूरा की 30 नंबर आयत में कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। इंसान को कोई मुसीबत हम नहीं देते, लेकिन इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। ये इंसानों के आमाल का नतीजा है जो आज हमारे ऊपर वबाओं की शक्ल में, ये आजमाइश की शक्ल में, ये बीमारियों की शक्ल में, ये तंगदस्ती की तंगदामनी की शक्ल में हमारे सामने आजमाइश के दिन है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल-मुअजमुल तिबरानी की हदीस, 5 इंसान के गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला 5 किस्म के अज़ाबात नाजिल करके दुनिया में देता है। हमारे 5 किस्म के गुनाह, हर गुनाहों का बदला हम समझते हैं आखिरत में मिलेगा, क्या होता देख लेंगे, ले नहीं। बाज गुनाह ऐसे भी हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी दे देता, दुनिया में ही देता। वो 5 किस्म के गुनाह हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो कौम किताब व सुन्नत को छोड़कर बिदातियों पर चलेगी, नबी के कौल को ठुकराएगी, अल्लाह के कौल को ठुकराएगी, खुल्लम खुल्ला कुरान हदीस की मुखालिफत करेगी, अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सरों पर बिठा देगा। जालिम हुक्मरानों को लाकर बिठाएगा। ये बीजेपी, ये योगी, ये बजरंग दल, ये शिवसेना, ये आरएसएस, ये मोदी, ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये हमारे बदआमाल का नतीजा है, बदआमाल का नतीजा है। अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के नबी का कौल आ गया, सर आंखों पर तस्लीम करते हुए सर खम करना चाहिए उस हुक्म के सामने। हमारे बाबा कहीं ऐसा चले, हमारे पीरा वैसा नहीं बोले ना, हमारे वाले ऐसा नहीं करे ना, हमारे इमामा यूं नहीं करे ना। नहीं, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल के बात हरफ आखिर। तुम्हारे बाप भी उसके खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारा पीर भी उसके खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे वली की बात भी उसके खिलाफ क्यों ना जा रही हो, तुम्हारा इमाम भी उसके खिलाफ क्यों ना जा रहा हो, सारे दुनिया वालों की बातें एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की बात एक तरफ। अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की मुखालिफत जो कौम करेगी, जालिम हुक्मरानों को लाकर अल्लाह सरों पर बिठा देगा। नंबर 2, अल्लाह के नबी कहते, जो कौम ज़कात नहीं देगी, अल्लाह ताला इस कौम पर बारान रहमत बारिशों को रोक लेगा। नंबर 3, जो कौम नाप तोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह बरकतें इस कौम से छीन लेगा। नंबर 4, जो कौम अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा चीज को हलाल करेगी, जिना आम कर लेगी, अल्लाह ताला मौत को उस कौम में वाक़े कर देगा। जिना जो कौम आम कर लेगी, तरह तरह की मौत अल्लाह उस कौम में कसरत से वाक़े करेगा। और सबसे आखिर में नंबर 5, जो कौम फहाशियत, उरियानियत, कबीरा गुना, अय्याशीपन अपनाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम में पैदा करेगा, उन बीमारियों के नाम ना इनके बाप ने सुने होंगे, ना उनके दादा ने सुने होंगे। कोरोना कौन जानता था भाई? पूरी दुनिया को अल्लाह हला के रख दिया कोरोना के चक्कर में, सारी दुनिया हिल गई। बाप बेटे को खैरियत मिलना मुश्किल, दुकान में जाओ नो मास्क नो एंट्री, स्कूल बंद हो गए, तनख्वाहें रुक गई। हम ये पीढ़ी वाले, ये जनरेशन वाले कभी अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे कि ऐसे अय्याम हम देखेंगे, अल्लाह दिखा दिया। ऐसे भी अय्याम हम देखेंगे, कभी सोचे भी नहीं थे। हरमैन शरीफैन को बंद कर दिया गया था मुकम्मल तौर पर, हरमैन शरीफैन। कौन सोचे थे ऐसे दिन हम देखेंगे? अल्लाह दिखा दिया ना। अल्लाह खादिर मुतलक है, अल्लाह खादिर मुतलक है। अल्लाह जमीन का काया जैसा चाहे पलटता है। अल्लाह ताला उस जगह से तुम्हारे लिए रास्ते मुहैया करता है जिस जगह से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह उस जगह से तुमको सजाएं देता है जिस जगह से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,